हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल आर्यन क्लासीस अंदर हूँ फरी एकवार धोरण 10 तमाम विद्यार्थी भाईओ और बहनों फरी एकवार हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आ विडियोनी अंदर सेक्शन डी नो अभ्यास करीशुं। सेक्शन डी नी अंदर प्रश्नपत्र 2 नो आपणे अभ्यास करीशुं। एम चलो हडो बीजू आर्यन क्लासीस एनी अंदर सेक्शन डी नी अंदर बीजू खास शुरुआत करता पहला चैनल पर नवा हो तो खास चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब कर देजो, वीडियो ने लाइक कर देजो। बीजू मारी मेथड तमने सेट थती होय तो अवश्य कॉमेंट मारवानी आदत पाड़जो अने बीजू तमारा जे मित्रों छे एमना सुधी आपणी चैनल ने अवश्य फॉरवर्ड करजो। एम बीजू प्रश्नपत्र 47 थी आपणो सेक्शन डी चालू थाय छे अने प्रश्न नंबर 47 नी अंदर पहेलो ज आपणे प्रमेय आपेलो छे के समप्रमाणतानो मूलभूत प्रमेय लखो। विद्यार्थी मित्रों, आ विडियो लॉन्ग थाय एटला माटे आ प्रमेय हूँ अहींया तमने समजावतो नथी, पण आ प्रमेय मैं अलगथी विडियो बनावेलो छे तो एनी लिंक हूँ तमने डिस्क्रिप्शननी अंदर आपी दऊं छुं। हरेक प्रश्नपत्रनी अंदर विभाग डी नी अंदर समप्रमाणतानुं मूलभूत प्रमेय एटले थेल्सनो प्रमेय आपेलो होय छे तो तमे खास तैयार कर लेजो। एम तमारा रोकड़ा मार्क्स छे। एम बीजुं कदाच तमे प्रमेय तैयार कर्यो होय बीजी रीते एम तो कदाच तमने प्रमेयनी अंदर थोड़ुं अटपटुं लागतुं होय। दरेक शिक्षकोनी प्रमेय समजाववानी मेथड अलग अलग होय। मैं तमने बहुत सारी रीते एक मेथड थी प्रमेय सेट थतो होय, कदाच तमे जोई शको छो। एम तमने ए मेथड थी भावतो ए मेथड थी आ मेथड थी सेट थतो होय तो लिंक हूँ तमने डिस्क्रिप्शननी अंदर आपું છું। एम चलो एना पछी आपणे प्रश्न नंबर आगळनो क्वेश्चन नंबर 48 पर जईशुं। विद्यार्थी मित्रों, आपणे प्रश्न नंबर 48 पर जोईशुं। विभाग डी नी अंदर प्रश्न नंबर 48 बहु इजी सम छे, पण आ टाइपना क्वेश्चन परीक्षानी अंदर पूछाय तो आपणे बहु हार्ड लागे छे। कारण के आपणे आवा सम सोल्व करेला होता नहीं, पण वास्तव में एवुं होतुं नहीं। एम तमे मानो छो एवुं हार्ड नहीं। एम चलो जोईए दाखला उपर शुं कहे छे। क्वेश्चन नंबर 48 में अर्धगोलकनी उपर एक शंकु लगावेलो होय एवुं एक रमकड़ुं छे। हवे एवुं कहे छे के एक रमकड़ुं छे अने एमां अर्धगोलकनी उपर शुं लगावेलो छे? शंकु लगावेलो छे। एटले અહીંથી હું एक अर्धगोलक दोरी दઉં છું। હું એક શું દોરી દઉં? अर्धगोलक। અને એ આ અર્ધગોલક ઉપર શું લગાવવાનો છે? એક શંકુ લગાવવાનો છે અને આવું એક રમકડું છે। એટલે અર્ધગોલકની ઉપર એક શંકુ લગાવ્યો। ચલો આગળ શું કહે છે? આ બંનેની ત્રિજ્યા 3.5 છે। બંનેની ત્રિજ્યા એટલે અર્ધગોલકની ત્રિજ્યા અને શંકુની ત્રિજ્યા, એટલે આ બંનેની ત્રિજ્યા જે છે એ કેટલી છે? 3.5 છે। તો અહીંયા આપણે ત્રિજ્યા આર મળી ગયું। તો ત્રિજ્યા આર બરાબર તમને કેટલા મળી ગયા? 3.5 સેમી મળી ગયા। चलो त्रिज्या मळी जी। आगळ बीजू तमने खबर है कि अर्धगोलकनी त्रिज्या ए ज एनी ऊंचाई थाय तो अर्धगोलकनी त्रिज्या 3.5 तो अर्धगोलकनी ऊंचाई पण केटली थाय? 3.5 सेमी ज थाय। नियम है कि अर्धगोलकनी त्रिज्या ए एनी ऊंचाई थाय तो अर्धगोलकनी त्रिज्या 3.5 तो एनी ऊंचाई केटली थाय? 3.5 ज थाय। आगळ रमकडानी कुल ऊंचाई 15.5 सेमी है। आ आखुं जे रमकडुं छे आटलेथी आटलो भाग ए केटला सेमी है? 15.5 सेमी है। केटला सेमी है? 15.5 सेमी है। तो हवे एक काम करी नाखुं। एम मारी जोड़े अर्धगोलकनी ऊंचाई है केटली है? 3.5 है। तो शंकुनी ऊंचाई लेवा माटे आ आखा रमकड़ा 15.5 मांथी अर्धगोलकनी ऊंचाई बाद करी नाखूँ तो मने शंकुनी ऊंचाई मळे के ना मळे? मळे। तो आटलेथी मारे शंकुनी ऊंचाई लावी छे तो અહીંથી मारी जोड़े अर्धगोलकनी ऊंचाई है कुल ऊंचाई है तो અહીંથી मारे शंकुनी ऊंचाई लावी छे तो અહીંથી लखी नाखूँ शंकुनी ऊंचाई एच बराबर कुल ऊंचाई शो कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोलकनी ऊंचाई माइनस अर्धगोलकनी ऊंचाई। चलो कुल ऊंचाई केटली है आपड़ा जोड़े? 15.5। केटली है? 15.5 माइनस अर्धगोलकनी ऊंचाई। हवे अर्धगोलकनी ऊंचाई एटले एनी त्रिज्या 3.5 तो एनी ऊंचाई केटली थाय? 3.5 ज थाय ने थाय। चलो 15.5 में 3.5 बाद करी नाखो एटले केटला आवशे? अहींया 12 आवशे। तो तमने 12 सेमी शुं मळी गई? अहींया शंकुनी ऊंचाई मळी गई। शुं? शंकुनी ऊंचाई मळी गई। हवे आपणे दाखलानी अंदर रमकडानुं कुल पुष्ठबळ शोधवानुं छे तो आ रमकडामां शुं शुं आवे? तो रमकडामां एक आवशे शुं? शंकुनुं पुष्ठबळ अने एक आवशे अर्धगोलकनुं पुष्ठबळ। हवे शंकुना पुष्ठबळनुं सूत्र शुं थाय छे? पाई आर एल। शुं थाय छे? पाई आर एल। पाई आपणे खबर है, आर ए खबर है, एल एल एटले शंकुनी तिर्यक ऊंचाई जे दाखलामां तमारे लावी पड़शे। एम चलो शुं लावी पड़शे? शंकुनी अहींया तमने त्रिज्या खबर है, शंकुनी ऊंचाई खबर है, पण शंकुनी तिर्यक ऊंचाई एटले आने कहेवाय शंकुनी तिर्यक ऊंचाई एल जे दाखलामां आपेली नथी। तो शंकुनी तिर्यक ऊंचाई लाववा माटेनुं सूत्र है कि शंकुनी तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वेर बराबर सूत्र शुं छे एनुं? आर स्क्वेर
પ્લસ h², આ એનું સૂત્ર છે. ચલો r² કેટલો છે 3.5, તો અહીંયા લખીશું 3.5 એનો સ્ક્વેર પ્લસ h², h કેટલો હતો અહીંયા શંકુની ઊંચાઈ h કેટલો હતો 12, તો અહીંયા આવશે 12 એનો સ્ક્વેર. ચલો 3.5નો સ્ક્વેર, તો 3.5 ગુણ્યા 3.5 કરીશું તો આપણે આવશે 12.25. કેટલા આવશે 12.25 અને 12નો વર્ગ આવશે 144. કેટલો આવશે 144. ચલો 144માં 12 નાખી નાખો એટલે 156 અને 0.25 તો 156.25. બીજું આ શું છે l², આ l² છે. આપણે કિંમત જોવે છે l, કોની એલની કિંમત જોવે છે, તો માટે એલ બરાબર આ જે 156.25 છે એ કોનો વર્ગ થઈ જશે, એ થશે 12.5નો વર્ગ. કોનો થશે 12.5નો વર્ગ. તો હવે આપણે બે બાજુથી વર્ગ જતા રહ્યા, તો માટે એલ બરાબર તમારી શંકુની જે તિર્યક ઊંચાઈ છે એ કેટલી આવશે 12.5 સેમી. કેટલી આવશે 12.5 સેમી. ચલો હવે આપણે રમકડાનું શું લાવો કુલ પૃષ્ઠફળ, તો અહીંયા લખી નાખું રમકડાનું કુલ પૃષ્ઠફળ. ચલો રમકડાનું કુલ પૃષ્ઠફળનું સૂત્ર, તો એમાં શું આવશે, એક આવશે શંકુનું પૃષ્ઠફળ, શું આવશે શંકુનું પૃષ્ઠફળ પ્લસ અર્ધગોલકનું પૃષ્ઠફળ એનું સૂત્ર આવશે. કારણ કે રમકડામાં કઈ કઈ વસ્તુ છે, એક શંકુ પણ છે અને એક અર્ધગોલક છે. ચલો શંકુના પૃષ્ઠફળનું સૂત્ર શું છે πrl, શું છે πrl, અને અર્ધગોલકના વક્ર સપાટીના પૃષ્ઠફળનું સૂત્ર છે 2πr². સૂત્ર શું છે 2πr². ચલો હવે બંનેની અંદરથી કોઈ કોમન નીકળે છે, અહીંયા પાઈ છે, અહીંયા પાઈ છે, અહીંયા r છે અને અહીંયા પણ r છે, તો બંનેની અંદર કોમન શું નીકળશે πr, બંનેમાં કોમન. ચલો પાઈ ગયો, r ગયો, વધ્યું શું અહીંયા વધ્યું l, શું વધ્યું l પ્લસ અહીંયા વધ્યા 2 અને બીજું પાઈ તો કોમન જતો રહ્યો, r²માંથી r કોમન જતો રહ્યો તો વધ્યા કેટલા r. ચલો હવે બંનેની કિંમત મૂકી દઈએ. ચલો પાઈની કિંમત 22/7, પાઈની કિંમત 22/7. બીજું r તમને ત્રિજ્યા ખબર હતી, ત્રિજ્યા કેટલી હતી 3.5, ત્રિજ્યા કેટલી 3.5, તો 3.5 એટલે 35/10 લખી શકાય. કેટલા લખી શકાય 35/10. બીજું શંકુની તિર્યક ઊંચાઈ આપણે લાયા હાલ જ કેટલી હતી 12.5, કેટલી હતી 12.5. બીજું 2 એમના એમ, અને બીજું ત્રિજ્યા આપણને ખબર જ છે કેટલી હતી 3.5. અહીંયા આપણે પોઈન્ટમાં લખવી પડશે કારણ કે 3.5ને 2ના ગુણાકારમાં આપણે કરી દઈશું એમ. ચલો કોઈ ઉડે એવું હોય તો ઉડાડ દઈએ. અહીંયા 7×5 = 35, 7×5 = 35, અહીંયા 5 દુ 10, અહીંયા 2 વધ્યા 11 દુના 22. ચલો ઉપર કેટલા વધ્યા અહીંયા 11 વધશે, કેટલા વધશે 11 વધશે એમ. બીજું અહીંયા 12.5 એમના એમ પ્લસ 3.5ને તમે 2 વડે ગુણી નાખશો તો 3.5 ગુણ્યા 3.2 તો આખા 7 થઈ જશે. કેટલા થઈ જશે આખા 7. ચલો 11 એમના એમ. ચલો 12માં 7 ઉમેરી નાખો એટલે 19 અને 19.5. ચલો હવે 19.5 ગુણ્યા 11 કરી દઈએ તો 195 ગુણ્યા 11 કરી દઈએ, જે જવાબ એક પોઈન્ટ કાપી નાખે. ચલો આના માટે 0, 195 એકા 195 અને 195 એકા 195. ચલો 0 + 5 એટલે 5, 5 ને 4 9, 9 × 5 14, 9 × 5 14, 14નો ચોગડો વધી આવી 1, 9 ને 1 10 ને 1 11, 11નો એકડો વધી આવી 1 ને 1 2. તો અહીંયા આપણો જવાબ કેટલો આવશે 2145. બીજું આપણે એક પોઈન્ટ કાપવાનો તો એક પોઈન્ટ કાપી લઈએ તો અહીંયા આપણો જવાબ આવશે કે 19.5 ગુણ્યા 11 એટલે 214.5. જવાબ આવશે કેટલો 214.5. અને બીજું એકમ છે સેમીમાં અને ક્ષેત્રફળનો એકમ હોય સ્ક્વેરની અંદર. તો આ થઈ ગયો આપણો ફાઇનલ જવાબ. બીજું તમે સ્ટેટમેન્ટની અંદર લખશો આમ રમકડાનું કુલ પૃષ્ઠફળ, આમ રમકડાનું કુલ પૃષ્ઠફળ 214.5 સેમી સ્ક્વેર થશે. આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે છે, પણ આપણને મેથડ ખબર ના હોવાના કારણે આપણે આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી શકતા નથી. બીજું ચેનલ પર નવા હો તો અવશ્ય ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, એમને વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા જે મિત્રો છે એમના સુધી ફોરવર્ડ કરવાની આદત પાડજો એમ. ચલો આગળના ક્વેશ્ચનની અંદર જઈશું આપણે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળના પ્રશ્ન નંબર 49 ઉપર વિભાગ ડીની અંદર બીજું ખાસ કે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે ત્યારે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને બહુ કન્ફ્યુઝન આવી જાય છે કે આ ક્વેશ્ચન કઈ રીતના સોલ્વ કરવું એમ. બીજું હાર્ડ કેમ પડે છે ક્વેશ્ચન, એનું કારણ એક જ છે કે આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન
પહેલાં સોલ્વ ના કરેલા હોય એના કારણથી આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં આવે તો આપણને બહુ બધું કન્ફ્યુઝન આવી જાય છે. ચલો જુઓ પ્રશ્ન નંબર 49ની અંદર શું કહે છે, ચકાસો કે સમીકરણ દ્વિઘાત છે કે કેમ. હવે આપણે ખાલી એટલું ચકાસવાનું છે કે આ સમીકરણ દ્વિઘાત છે કે નહીં, અને હોય તો કેમ દ્વિઘાત સમીકરણ છે. હવે દ્વિઘાત સમીકરણ ક્યારે છે એવું ક્યારે કહી શકાય, તો જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ જે દ્વિઘાત સમીકરણને તમે એને ax² પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર 0 જો તમે આ રીતના લખી શકો એમ ax² પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર 0 તમે આ રીતના લખી શકો એમ, તો એ શું છે, એ દ્વિઘાત સમીકરણ છે. શું છે? દ્વિઘાત સમીકરણ છે, બાકી દ્વિઘાત સમીકરણ નથી એમ. તો હવે આપણે બે દાખલા આપેલા છે, એની અંદર દાખલા નંબર 1માં કહે છે x-2 પ્લસ 1 બરાબર 2x માઇનસ 3. ચલો પહેલાં દાખલા નંબર 1 જોઈ લઈશું, પછી દાખલા નંબર 2. એમાં બે દાખલા આપેલા છે અને આપણે એવું સાબિત કરવાનું છે કે આ દ્વિઘાત છે કે નહીં. તો દાખલા નંબર 1ની રકમ એકવાર લખી નાખું છું, અહીંયા ધ્યાન આપજો એમ. ચલો x-2 પ્લસ 1 બરાબર 2x માઇનસ 3. ચલો આને હવે ચેક કરવાનું છે કે આ દ્વિઘાત છે કે નહીં. આ પહેલા નંબરનો દાખલો છે. હવે એક કામ કરી નાખો, અહીંયા x-2 તો આ નિત્યસમ છે. શું છે? નિત્યસમ. કયો નિત્યસમ છે? તો એના માટે બરાબર છે આપણો નિત્યસમ બાજુની અંદર લખી નાખું છું કે a-b². તો એના માટે આપણે અવયવો કઈ રીતના પાડતા હતા? a² માઇનસ 2ab પ્લસ b². આ ટાઈપના આપણે અવયવો પાડતા હતા. એટલે કે પ્રથમ પદનો વર્ગ માઇનસ નિયમના 2 ગુણ્યા પ્રથમ પદ ગુણ્યા બીજું પદ પ્લસ બીજા પદનો વર્ગ. તો આપણે અહીંયા છે આ જે a છે એની કિંમત છે x અને bની કિંમત છે કેટલી છે 2. તો આ રીતના આપણે ગોઠવીશું. તો પ્રથમ પદનો વર્ગ એટલે x². કોનો? x² નિયમના માઇનસ નિયમના 2 ગુણ્યા પ્રથમ પદ x અને ગુણ્યા બીજું પદ 2. તો અહીંયા 2 અને બીજું પદ 2, તો 2 દુના 4 અને 4 ગુણ્યા x એટલે 4x. તો અહીંયા સીધા હું 4x કરી નાખું છું એમ. ચાલશે ને? ચાલશે. ચલો 4x અને અહીંયા પ્લસ બરાબર છે બીજા પદનો વર્ગ. શું? બીજા પદનો વર્ગ. અહીંયા મેં કિંમત મૂકી છે અહીંયા તો a² તો અહીંયા મેં મૂકી છે x². શું? x² નિયમના 2 ગુણ્યા પ્રથમ પદ x ગુણ્યા બીજું પદ કેટલું છે 2 પ્લસ બીજા પદનો વર્ગ. બીજા પદનો વર્ગ એટલે 2² કોનો? 2² અમે આનું સાદું રૂપ આપ્યું છે તો x² એમના એમ 2 દુ 4 અને 4 ગુણ્યા x એટલે 4x અને પ્લસ 2² તો 2² કેટલો થઈ જાય? 4 થઈ જાય. અને પ્લસ આ 1 એમના એમ બરાબર આનું કોઈ સાદું રૂપ ના થાય તો આ 2x માઇનસ 3 આ એમના એમ. ચલો પહેલાં આનો સરવાળો કરી દઉં. ચલો x² માઇનસ 4x પ્લસ 4 વત્તા 1 એટલે કેટલા થઈ જશે? 5 બરાબર 2x માઇનસ 3. ચલો હવે શું કામ કરીશું? હવે એક કામ કરી નાખો, આ જે પદ છે એને બરાબરની અંદર મોકલી દઉં એમ. હવે બરાબરની અંદર મોકલું તો એની નિશાની બદલાઈ જાય. તો આ એમના એમ x² માઇનસ 4x પ્લસ 5. ચલો 2x પ્લસમાં છે સામે જાય તો માઇનસ, આ 3 માઇનસમાં છે સામે જાય તો પ્લસ બરાબર 0. દ્વિઘાત બહુપદીમાં બરાબર કરીને કેટલા હોય? 0 હોય એમ. ચલો હવે એક કામ કરી નાખું, આ 4x xx વાળા પદ જુઓ એમ. આ xx વાળા પદ, ચલો પહેલો x² વાળું પદ એમને એમ લખી નાખો કારણ કે બીજું કોઈ એવું પદ નથી. ચલો 4x માઇનસમાં છે, 2x માઇનસમાં છે, માઇનસ માઇનસ પ્લસ પણ નિશાની માઇનસ. તો 4xમાં 2x ઉમેરો તો કેટલા આવે? 6x. ચલો હવે અચળ પદ તો આ 5 અને 3 તો 5 પ્લસમાં છે, 3 પણ પ્લસમાં તો 5 વત્તા 3 તો પ્લસ 8 બરાબર 0. હવે તમે જોઈ શકો છો જવાબની અંદર કે આ જે પદ આવ્યું છે એને તમે ax² પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર 0ના સ્વરૂપે લખી શકો છો એમ. તો આપેલી દ્વિઘાત બહુપદી છે. આ શું છે? દ્વિઘાત બહુપદી છે. પહેલા નંબરની દ્વિઘાત બહુપદી છે કારણ કે તેને ax² પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર 0 ના સ્વરૂપે લખી શકાય છે. શું કરી શકાય છે? લખી શકાય છે. તો આપેલી દ્વિઘાત બહુપદી છે. ચલો હવે એની અંદર બીજો દાખલો આપેલો છે. બીજા દાખલાની અંદર શું કહે છે જુઓ એમ તમે. તો બીજા દાખલામાં કહે છે કે અહીંયા x પ્લસ 1 પ્લસ 8
બરાબર અહીંયા x પ્લસ 2 અને x માઇનસ 2. ચલો એની આપણે એકવાર રકમ લખવી પડશે બીજા દાખલાની એમ. તો રકમ શું છે અહીંયા x કૌંસમાં x પ્લસ 1 પ્લસ 8 બરાબર x પ્લસ 2 અને બીજા કૌંસમાં છે x માઇનસ 2. ચલો આ જે રકમ આપેલી છે બીજા નંબર આને પણ તમારે સાબિત કરવાનું છે કે દ્વિઘાત બહુપદી છે કે નહીં એમ. ચલો એનું સાદુરૂપ આપશું એટલે આપણને આવડી જશે એમ. ચલો બીજા નંબરના સમની અંદર એ રકમ તમારી સામે ડિસ્પ્લે ઉપર આવી ગઈ છે. ચલો x કોને ગુણશે આખા કૌંસને ગુણશે, x કોને ગુણશે આખા કૌંસને ગુણશે અને બીજું અહીંયા આ x આખા કૌંસને ગુણશે, આ 2 પણ આખા કૌંસને ગુણશે એમ. તો અહીંયા ગુણાકાર કરીશ. ચલો x ગુણ્યા x એટલે x નો વર્ગ પ્લસ 1 ગુણ્યા x એટલે x અને પ્લસ અહીંયા 8m ના m. રેડી ને? રેડી. ચલો હવે શું કામ કરીશું? બરાબરના બરાબર. હવે આ x છે એ આખા કૌંસને ગુણશે તો x આખા કૌંસને ગુણશે તો x માઇનસ 2. બીજું આ 2 શેમાં છે અહીંયા 2 પ્લસની અંદર છે તો 2 પ્લસમાં છે અને અહીંયા x માઇનસ 2. x આખા કૌંસને ગુણશે અને આ 2 પણ આખા કૌંસને ગુણશે. ચલો એનો હવે ગુણાકાર કરવો પડશે બસ ખાલી. ચલો આ તો એમના એમ રાખીશું, હાલ એનું કશું થાય એમ નથી. તો x પ્લસ 8. ચલો અહીંયા x ગુણ્યા x એટલે x નો વર્ગ માઇનસ 2 ગુણ્યા x એટલે 2x. ચલો નિયમના પ્લસ 2 ગુણ્યા x એટલે 2x અને પ્લસ માઇનસ માઇનસ અને 2 દુના 4. કેટલા? 2 દુના 4. કોઈ ઉડે એવું ખરું એમ? તો આની અંદર તમે જોયો આ 2x પ્લસમાં છે 2x માઇનસમાં છે તો ઉડી ગયા. આ માઇનસમાં છે આ પ્લસમાં તો ઉડી ગયા કે ના ઉડી ગયા? ઉડી ગયા. ચલો હવે એક કામ કરીશું એમ, જે વધ્યું એને એમને એકવાર લખી નાખો એમ. તો x નો વર્ગ પ્લસ x પ્લસ 8 બરાબર અહીંયા વધ્યો x નો વર્ગ અને અહીંયા વધ્યા માઇનસ 4. ચલો હવે એક કામ કરું, આ 2 પદ છે એને બરાબરની અંદર મોકલી દઉં એમ. તો અહીંયા x નો વર્ગ એમના m, x એમના m પ્લસ 8. આ x નો વર્ગ શેમાં છે? આ x નો વર્ગ છે અહીંયા પ્લસમાં, સામે જાય તો માઇનસની અંદર થઈ જશે અને આ 4 શેમાં છે? માઇનસમાં, સામે જાય તો શું થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે. ચલો હવે કોઈ ઉડે એવું કરો, આ x નો વર્ગ જો પ્લસમાં છે, આ x નો વર્ગ માઇનસમાં છે તો અસમાન ચિહ્નો એ ઉડી જશે. ચલો બીજું વધશે શું એમ? તો અહીંયા તમે જો આ x વધ્યો તો x વધ્યો અને બીજું આ 8 પ્લસમાં છે અને 4 પણ પ્લસમાં તો 8 વત્તા 4 તો પ્લસ 12 બરાબર 0. અચળ પદ કરીને બરાબર કેટલા હોય? 0 હોય દ્વિઘાત બહુપદીની અંદર એમ. ચલો હવે તમે જો આપણો જવાબ છે x પ્લસ 12. તો તમે જુઓ એમ આ આપેલી દ્વિઘાત બહુપદી નથી, કારણ કે દ્વિઘાત બહુપદીમાં મહત્તમ 2 ઘાત હોય તો આ તો સુરેખ બહુપદી થઈ ગઈ, કારણ કે આના ઉપર એક ઘાત છે એમ. તો અહીંયા લખીશું, શું લખીશું? દ્વિઘાત બહુપદી નથી. શું? દ્વિઘાત બહુપદી નથી. એનું કારણ શું છે? તો અહીંયા લખીશું કારણ કે તેને ax² પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર 0 ના સ્વરૂપે લખી શકાતું નથી એમ. ચલો અહીંયા આપણો દાખલો થઈ જાય છે પૂરો એમ. ચલો આગળના દાખલા ઉપર આપણે જઈશું એમ. બીજું મારી મેથડ શેર થતી હોય, વિડીયો હેલ્પફુલ થતા હોય તો તમે કોમેન્ટની અંદર જણાવી શકો છો. બીજું વિડીયોને હજી સુધી લાઇક ના કરે તો લાઇક કરી દેજો અને બીજું ખાસ તમારા જે મિત્રો છે એમના સુધી આપણી ચેનલને અવશ્ય ફોરવર્ડ કરજો એમ. ચલો આગળના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળના પ્રશ્ન નંબર 50 ઉપર જોઈએ, સેક્શન નંબર ડીની અંદર. બરાબર છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે, જોઈશું. બીજું ખાસ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ આ ટાઈપનો સમ આવે છે એટલે સૌથી પહેલાં તો રકમ જ વાંચવા તૈયાર નથી થતા. 50% વિદ્યાર્થીઓનું તો મોરલ એમને એમ ડાઉન થઈ જાય છે કે આ સમ મારાથી ન થાય એમ. હવે તમે ડર કરશો તો પછી એક તો તમને તકલીફ છે અને ઉપરથી પાછા ડરશો એટલે ડબલ તકલીફ થઈ જશે. એના કરતાં બેટર છે સમને વાંચો, ગણો, પ્રેક્ટિસ કરો. 100% તમારાથી આ સમ થશે. તમારા અંદર ઘણી બધી હિંમત છે એ મને ખબર છે એમ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 50 ઉપર જઈએ. કોઈ એક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓના સમગ્ર શૈક્ષણિક પ્રદર્શન માટે આપવાના 7 ઇનામો માટે અહીંયા કોઈ એક શાળાની અંદર શૈક્ષણિક પ્રદર્શન એટલે કોઈક આયોજન પ્રોગ્રામ કરેલું છે, એના માટે કેટલા ઇનામો આલવાના છે? 7 ઇનામો આલવાના છે અને આ માટે કુલ 700 રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. એટલે 700 રૂપિયાના કેટલા ઇનામો લાવવાના? 7 ઇનામો લાવવાના છે. આગળ જો પ્રત્યેક ઇનામ આગળના ઇનામ કરતાં 20 રૂપિયા ઓછું હોય, પ્રત્યેક ઇનામ આગળના ઇનામ કરતાં 20 રૂપિયા ઓછું હોય એટલે પહેલું ઇનામ 100 રૂપિયા હોય તો બીજું ઇનામ એનાથી 20 રૂપિયા ઓછું હોય એટલે બીજું ઇનામ કેટલું હોય? 80 રૂપિયા હોય. ત્રીજું ઇનામ એનાથી 20 રૂપિયા ઓછું હોય એટલે ત્રીજું ઇનામ 60 રૂપિયા હોય. એમ કરતાં પ્રત્યેક ઇનામ આગળના ઇનામ કરતાં કેટલું ઓછું હોય? 20 રૂપિયા ઓછું હોય. તો હવે શું કહે છે? તો પ્રત્યેક ઇનામની રકમ શોધો. તો
તો આ હાથે હાથ જે ઇનામ છે એ દરેક વિદ્યાર્થીને આ 700 રૂપિયાની અંદરથી કેટલા પૈસા મળશે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પ્રથમ ઇનામની રકમ મળી જાય તો દાખલો સોલ્વ થાય. એટલે મૂળ પ્રથમ પદ અહીંયા એ આપેલું નથી એમ. બીજો કયા ચેપ્ટરનો દાખલો છે? સમાંતર શ્રેણીનો દાખલો છે. હાલો સૌથી પહેલાં એક કામ કરીએ. અહીંયા કુલ ઇનામો કેટલા છે? 7. કુલ ઇનામો એટલે n થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમને n આપેલો છે, n બરાબર 7. n બરાબર કેટલા? 7. આગળ અહીંયા કુલ રકમ તમને આપેલી છે તો કુલ ઇનામનો સરવાળો તમને કેટલો આપવામાં આવ્યો છે? 700 રૂપિયા. તો આ કુલ સરવાળો તો SN થાય. બધા ઇનામનો સરવાળો કર્યો હશે તો 700 રૂપિયા મળ્યો હશે. તો SN તમને આપવામાં આવ્યો છે 700 રૂપિયા. એના પછી નેક્સ્ટ પ્રત્યેક ઇનામ આગળના ઇનામ કરતાં 20 રૂપિયા ઓછું હોય તો પહેલું ઇનામ 100 હોય તો બીજું ઇનામ 80 થાય. તો બીજું પદ 80, 80માંથી 100 બાદ કરો એમ તો કેટલા આવશે? -20. જો વધુ હોત તો +20 આવત. તો અહીંયા તમારો ડી સામાન્ય તફાવત છે એ કેટલો આવશે? -20. કેટલો આવશે? -20. ચલો આગળ. હવે એમ કહે છે બીજો અહીંયા દાખલાની અંદર તમારે સૌથી પહેલાં તમને એ નથી આપેલો. શું નથી આપેલો? એ તમને પ્રથમ પદ આપેલું નથી. કારણ કે જો પ્રથમ પદ એ મળી જાય તો દાખલાની તમારી શરૂઆત થાય. ચલો હવે દરેક વસ્તુ મળી ગઈ છે. બીજું તમને અહીંયા SN આપેલો છે તો SN આપેલો છે. બીજું તમને લાસ્ટ પદ એટલે L એટલે કે AN નથી આપેલો. તો અહીંયા સમાંતર શ્રેણીની અંદર સરવાળા માટે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ થશે? મોટા સૂત્રનો ઉપયોગ થશે એમ. કારણ કે તમને અહીંયા લાસ્ટ પદ એટલે કે AN આપેલો નથી એમ. ચલો સૂત્ર મૂકી દઈશું. SN બરાબર n ભાગ્યા 2 કૌંસમાં 2a પ્લસ n માઇનસ 1 અને કૌંસ બાર ડી. શું થશે? કૌંસ બાર ડી. ચલો અહીંયા પ્લસ નથી હો. ચલો સેટ થશે. બરોબર છે. ચલો આ થઈ જશે આપણું સૂત્ર એમ 2a પ્લસ n માઇનસ 1 અને કૌંસ બાર ડી. ચલો અહીંયા આવશે પ્લસ સોરી સૂત્રની અંદર. ચલો SN કેટલો આપવામાં આવ્યો છે તમને? SN અહીંયા તમને આપવામાં આવ્યો છે 700. તો SNની કિંમત મૂકી દઉં 700. ચલો n તમને કેટલો આપેલો છે? 7. તો 7 ભાગ્યા 2. ચલો 2a તો 2 એ આપણે શોધવાનો છે. તો પ્લસ n કેટલો છે? 7. 7 માઇનસ 1 અને ડી તમારો સામાન્ય તફાવત કેટલો છે? 20. તો અહીંયા લખી દો 20. ચલો બીજું કે અહીંયા ગુણાકારનો સંબંધ છે તો 700 અને 2 તો 2 ઉપર જતા રહેશે, 7 કે આવતા રહેશે, નીચે આવતા રહેશે એમ. તો 700 અને 2 વડે ગુણી નાખો તો 700 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 7 બરાબર 2a એમના એમ પ્લસ ચલો અહીંયા 7માંથી 1 જાય તો 6. કેટલા? 6 અને -20 એમના એમ. ચલો હવે શું કામ કરીશું? અહીંયા તમે જુઓ ગુણાકારની અંદર ઉડે એવું છે તો અહીંયા 700ના ભાગ પાડી નાખો. અહીંયા 100 ગુણ્યા 7 તો 100 ગુણ્યા 7 એટલે 700. 7 7 ગયા. ચલો 100 દુ 200. કેટલા? 100 દુ 200 બરાબર અહીંયા 2a. ચલો પ્લસ માઇનસ માઇનસ અને 6 દુ 12 એટલે 120. કેટલા થઈ જશે? 120. ચલો આગળ આ 120 માઇનસ છે એને બરાબરની સામે લઈ જવું તો શું થઈ જશે? પ્લસ. તો 200 પ્લસ આ 120 માઇનસમાં સામે જાય તો પ્લસ બરાબર 2a. ચલો 200માં 120 પ્લસ કરી નાખું તો કેટલા આવશે? 320. તો 320 બરાબર 2a. ચલો આગળ બરાબર એટલે ભાગાકારનો સંબંધ. 2 ગુણાકારમાં સામે જાય તો ભાગાકારમાં થઈ જશે. તો 320 ભાગ્યા 2 બરાબર a. હવે 320ના અડધા એટલે 160 થાય. તો 160 દુ 320 તો અહીંયા 2 ઉડી જશે. તો અહીંયા કેટલા વધ્યા? અહીંયા તમારા 160. તો 160 બરાબર a. તો માટે તમારો જે a આવશે આ a તમારો આવશે 160. તો a એટલે પ્રથમ પદ થાય. શું થાય? પ્રથમ પદ. તો હવે અહીંયા લખીશું એમ કે પ્રત્યેક ઇનામની રકમ. શું લખીશું? પ્રત્યેક ઇનામની રકમ. ચલો અહીંયા પ્રથમ ઇનામ તમને કેટલું મળ્યું? 160. તો અહીંયા લખીશું એમ કે પ્રથમ ઇનામની રકમ. ચલો પ્રથમ ઇનામ કેટલું હતું? 160. ચલો બીજું કે આગળના ઇનામ કરતાં એના પછીનું ઇનામ 20 રૂપિયા ઓછું છે એમ. તો અહીંયા લખીશું એમ બીજા ઇનામની રકમ. તો 160માંથી 20 બાદ કરી નાખો તો બીજા ઇનામની રકમ 140. ચલો એના પછી ત્રીજા ઇનામની રકમ તો એમાંથી 20 ઓછા કરી નાખો તો 120. એના પછી આવશે ચોથા ઇનામની રકમ તો એમાંથી 20 બાદ કરી નાખો 100 રૂપિયા. એના પછી આવશે પાંચમા ઇનામની રકમ. તો પાંચમા ઇનામની રકમ કેટલી થશે? 80 રૂપિયા. એના પછી આવશે
છઠ્ઠા ઇનામની રકમ, તો છઠ્ઠા ઇનામની રકમ કેટલી આવશે? અહીંયા 60 રૂપિયા આવશે અને એના પછી અહીંયા આવશે સાતમા ઇનામની રકમ, કારણ કે ઇનામ 7 છે તો સાતમા ઇનામની રકમ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 40. કેટલી આવશે? 40. તો અહીંયા તમને પ્રત્યેક ઇનામની રકમ માગી હતી દાખલાની અંદર. જો તમને પ્રથમ પદ મળી જાય એ, તો પહેલા ઇનામની રકમ, તો પહેલો જે વિદ્યાર્થી આવશે એને 160 રૂપિયા મળશે, બીજા વિદ્યાર્થીને 140 રૂપિયા અને જે વિદ્યાર્થી લાસ્ટમાં આવશે એને કેટલા રૂપિયા મળશે? 40 રૂપિયા. તો આ ટાઈપનો સમ હતો એમ, બહુ ઇઝી સમ હતો એમ, પણ આપણે મેથડ ના ખબર હોવાના કારણે પ્રેક્ટિસ ના કરેલી હોય તો આ ટાઈપનો સમ આપણને અઘરો લાગે છે એમ. ચલો આગળના ક્વેશ્ચન ઉપર આપણે જઈશું. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના પ્રશ્ન નંબર 51 ઉપર જઈશું. પ્રશ્ન નંબર 51 એટલે મારી દ્રષ્ટિએ પરીક્ષાની અંદર સૌથી વધારે બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાયેલો સમ હોય તો આ પ્રશ્ન નંબર 51. વારંવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્ન પરીક્ષાની અંદર પૂછાય છે. મોસ્ટ આઈએમપી સમ છે આંકડાશાસ્ત્રનો. બીજું તમે ધ્યાન આપજો તો તમારે પણ આ સાલ બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે એવો સમ છે, એટલા માટે તમે પેપર લાસ્ટ બોર્ડના પેપર ચેક કરી શકો છો. તમને છેલ્લા 8 થી 10 વર્ષના પેપરની અંદર 4 થી 5 વખત તમને આ પ્રશ્ન જોવા મળશે. ચલો પ્રશ્ન વાંચું છું, ધ્યાન આપજો એમ. જો નીચે આપેલ આવૃત્તિ વિતરણનો મધ્યસ તમને આપેલો છે કેટલો? 28.5. મધ્યસ એટલે એમ થાય. શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? એમ. તો તમને અહીંયા મધ્યસ એમ આપેલો છે, તો મધ્યસ એમ કેટલો આપેલો છે? 28.5 આપેલો છે. હવે મધ્યસ આપેલો તો પછી દાખલો શું કરવા ગણવો પડે? કારણ કે મધ્યસ, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને બીજું કોઈક શોધવાનું કહેશે, તો આગળ એમ કહે છે એક્સ અને વાયના મૂલ્યો શોધો. તો આપણે એક્સ અને વાયની કિંમત શોધવાની છે. ચલો આગળ જોઈએ શું કહે છે દાખલાની અંદર. ચલો હવે તમને આપેલું છે એક વર્ગ અંતરાલ, એટલે વર્ગ આપેલા છે. વર્ગની અંદર જો 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, 50 થી 60, 50 થી 60. ચલો અને તમને કુલ સરવાળો, તો અહીંયા કુલનું કોલમ છે તો આપણા વર્ગ છે. બીજું તમે જો બે વર્ગ વચ્ચે 10, 10નો ગાળો છે, તમારી વર્ગ લંબાઈ આવે જે h એ કેટલી આવે? 10, કારણ કે બે વર્ગ વચ્ચે 10નો ગાળો છે. આગળ તમને આવૃત્તિ આપેલી છે, આવૃત્તિને કહેવાય fi. આવૃત્તિને કહેવાય fi. ચલો તો fi આપેલી છે 5. આ x તમે જો દાખલામાં શોધવાનો છે. આ આવૃત્તિ ખૂટતી આવૃત્તિ છે. બીજું 20, 15 આ y, તમે જો આ y પણ તમારે શોધવાનો છે. તો અહીંથી તમારે એક આ xની રકમ શોધવાની છે અને અહીંથી એક તમારે આ yની રકમ શોધવાની છે, જે તમને આવૃત્તિ આપેલી નથી એમ. ચલો બીજું તમને આ કુલ આવૃત્તિ 60 આપેલી છે, તો આ 60ની અંદર x અને yની કિંમતનો સરવાળો આવી ગયો છે. તો હવે ફરી આપણે સરવાળો કરીએ, બરાબર. એમાં x અને yની કિંમત આપણા જોડે નથી, તો 5, 5માં 20 ઉમેરો તો 25, 25ની અંદર 15 ઉમેરો તો 40, 40ની પોસ 45. તો આપણો આનો સરવાળો કેટલો થાય? 45 પ્લસ x પ્લસ y. આ થઈ ગયો તમારો fi. આ શું થઈ ગયો તમારો? સિગ્મા fi. બરોબર ને? બરોબર. બીજું કે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે આ 60માંથી 45 બાદ કરી નાખો તો કેટલા આવે? 15 આવે. કેટલા આવે? 15. તો આ x અને yની ભેગી કિંમત કેટલી છે? 15 હશે. તો અહીંયા કોઈક xની કિંમત હશે અને yની કિંમત, અને x અને yની કિંમતનો સરવાળો કરતાં તમને 60 મળ્યા છે. ચોથી ખબર પડી કે x અને yનો ભેગો સરવાળો 15 હશે. તો તમને ખબર પડે કે 60માંથી 45 બાદ કરી નાખો તો 15નો તફાવત છે. તો આ 15 કોનો સરવાળો અંદર એડ થયો હશે? x અને yનો સરવાળો એડ થયો હશે. ચલો જોઈશું આપણે આગળ. ચલો એના પછી જરૂર પડશે તમારે સંચય આવૃત્તિ. તો ત્રીજા નંબરનું કોલમ આવશે તમારું CF. CFને કહીશું સંચય આવૃત્તિ. સંચય આવૃત્તિમાં પહેલી સંખ્યા એમને એમ લખી નાખીશું 5 એમના એમ. ચલો એમાં આગળની સંખ્યા પ્લસ કરી નાખીશું. 5માં x પ્લસ કરી નાખું તો 5 પ્લસ x. ચલો એના પછી 5માં 20 પ્લસ કરું તો 25, તો 25 પ્લસ x. એના પછી 15 પ્લસ કરું તો કેટલા આવશે? 40, તો 40 પ્લસ x. બીજું એમાં y પ્લસ કરી નાખું તો 40 પ્લસ x પ્લસ y. ચલો એમાં 40માં 5 ઉમેરી નાખો તો કેટલા આવશે? 45, તો 45 પ્લસ x પ્લસ y. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમારો જે આવૃત્તિનો સરવાળો 45 પ્લસ x પ્લસ y, અને અહીંયા તમારો સંચય આવૃત્તિનો છેલ્લો સરવાળો 45 પ્લસ x પ્લસ y. આ બંને સરખું થાય તો તમારો દાખલો સાચી દિશામાં જઈ રહ્યો છે એવું કહેવાય. આ મધ્યકના દાખલાનો બરોબર છે એક જાદુ મંતર છે. ચલો હવે શું કામ કરીશું? બસ હવે આપણે મધ્યસનો વર્ગ લાવવો પડશે, અને મધ્યસના વર્ગ લાવવા માટે આપણે દાખલાની શરૂઆત કરીશું કે મધ્યસ m બરાબર n/2 માં અવલોકનની કિંમત. આટલેથી આપણા દાખલાની શરૂઆત થાય.
ચલો હવે તમારો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે કે n કયો લેવાનો, કારણ કે તમારી જોડે બે સંખ્યા છે, એક છે 60 અને એક છે 45. તો યાદ રાખજો, બરોબર છે, તમે જે આ 45 નવો સરવાળો કર્યો એ તમારો અહીંયા મધ્યસ્થના વર્ગ નક્કી કરવા માટે લેશો. તમે 60નો ઉપયોગ સૂત્રમાં કરશો n માટે, અને 45 તમે અહીંયા વર્ગ નક્કી કરવા માટે, તો 45/2 માં અવલોકનની કિંમત. 45 ને 2 વડે ભાગી નાખું તો 22.5 આવશે. તો 22.5 માં અવલોકનની કિંમત. હવે 22.5 રહ્યા માં અવલોકનની કિંમત, તો 22.5 ને તમારે સંચય આવૃત્તિમાં જોવાના. તો 22.5 સૌથી પહેલાં શેમાં સમાયેલા છે? 25માં સમાયેલા છે. તો તમારો મધ્યસ્થનો વર્ગ કયો આવશે? 20 થી 30. તો એના ઉપર અહીંયા બ્રેકેટ બનાવી દઉં. ઓકે ને? ઓકે. તો તમારો મધ્યસ્થનો વર્ગ કયો આવશે? 20 થી 30. ચમચમ ખબર પડી? તો આ 22.5 ને તમે જોયા સંચય આવૃત્તિમાં CFમાં જોવાના. એ પહેલાં શેમાં સમાયેલા છે? 25માં. આ 40માં પણ આવે એમ 22.5, પણ પહેલાં શેમાં આવે? 25માં. તો એના હોમેનો વર્ગ કયો આવશે? 20 થી 30. તો અહીંયા લખી નાખું મધ્યસ્થ વર્ગ. શું લખી નાખું? મધ્યસ્થ વર્ગ કયો આવશે? 20 થી 30. હવે આ મધ્યસ્થ વર્ગ લખ્યો છે, તો એની અંદરથી જે પહેલી હોય એને કહેવાય અધસીમા, બીજી હોય એને કહેવાય ઉધ્વસીમા. તો અહીંયા તમારે જરૂર પડશે અધસીમા Lની. તો અધસીમા છે તમારી 20, અને બીજું જરૂર પડશે દાખલાની અંદર તમારે કોની? તો દાખલામાં જરૂર પડશે Hની. H એટલે મધ્યસ્થ વર્ગની વર્ગ લંબાઈ. તો આ 20 અને 10 એના વચ્ચે કેટલી ગેપ છે? તો 30માંથી 20 બાદ કરું તો 10ની ગેપ છે. તો તમારી વર્ગ લંબાઈ કેટલી આવશે? H બરાબર 10 આવશે. બીજું તમે જે મધ્યસ્થ વર્ગ નક્કી કર્યો, આ મધ્યસ્થ વર્ગની તમારી જે આવૃત્તિ છે, તો આ 20 તમારી આવૃત્તિ એ તમારો બનશે F. એ તમારો શું બનશે? F. તો અહીંયા લખી નાખું F બરાબર કિંમત. તો F બરાબર 20. ચોથી ખબર પડી? તો જે મધ્યસ્થનો વર્ગ છે એની આવૃત્તિ એટલે તમારી F બનશે દાખલો ગણવા માટે. બીજું મધ્યસ્થના વર્ગની એટલે કે 20 થી 30ના ઉપરના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ. તો મધ્યસ્થનો વર્ગ છે 20 થી 30નો, એનો ઉપરનો વર્ગ થાય 10 થી 20, અને એની સંચય આવૃત્તિ એ તમારો દાખલો ગણવા માટે બનશે CF. તો દાખલાની અંદર આપણે CF કેટલો લઈશું? તો CF લઈશું આપણે 5 + x. કેટલો લઈશું? 5 + x. ચલો હવે દરેક કિંમત તમારી જોડે આવી જશે. હવે કોષ્ટકની કોઈ જરૂર નથી. તો શાંતિ હવે મધ્યસ્થ માટેનું આપણું સૂત્ર મૂકી દઈશું એમ. તો મધ્યસ્થનું સૂત્ર છે, તો મધ્યસ્થ M બરાબર સૂત્ર છે L + n/2 - CF / F અને ગુણ્યા H. આ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારું મધ્ય શોધવાનું સૂત્ર. શું છે? મધ્ય શોધવાનું સૂત્ર. ચલો હવે શાંતિ કિંમત મૂકી દો. ચલો L એટલે તમને આપેલો દાખલામાં કેટલો? 20. તો Lની કિંમત છે 20. લખી દો એમને એમ. ચલો બીજું ખાસ આ M આપેલો છે પહેલાં, તો તમને મધ્યસ્થ દાખલામાં આપેલો હતો. કેટલો આપેલો હતો? તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મધ્યસ્થ તમને આપેલો હતો. આ દાખલાનો આધાર છે 28.5. કેટલો આપેલો હતો? 28.5. તો Mની કિંમત છે અહીંયા 28.5. ચલો એના પછી તમને L તમને આપેલો છે કેટલો? 20. તો અહીંયા લખી નાખે 20. ચલો n/2. હવે n/2 માટે તમારો આ 60 રહી તમારો n છે. શું છે તમારો? n. તો n બરાબર કેટલા છે? 60. તો અહીંયા લખી નાખું 60/2 - CF તમે અહીંયા લાયો કેટલો? 5 + x. બીજું પદ છે તો કૌંસમાં લખીશું આને 5 + x કૌંસ પૂરો ભાગ્યા F તમે લાયો તો કેટલો હતો અહીંયા? F બરાબર 20. તો અહીંયા લખી નાખું 20 કૌંસ પૂરો અને ગુણ્યા H. અને H તમે લાયા હતા મધ્યસ્થના વર્ગની વર્ગ લંબાઈ કેટલી? 10. કેટલી? 10. હવે એક કામ કરીએ, જે થતું હોય એને સાદુરૂપ આપી દઈએ. આ 20 પ્લસમાં છે અને બરાબરની અંદર મોકલી દઉં, માઇનસ થઈ જાય. તો 28.5 - 20 બરાબર. આગળ નેક્સ્ટ. હવે એક કામ કરી નાખું, અહીંયા 60/2. તો 60 ને 2 વડે ભાગી નાખું તો કેટલા આવશે? 30. કેટલા આવશે? 30. નિયમના માઇનસ. હવે આ કૌંસ ખોલી દઉં. બારી નિશાની માઇનસ છે. સેટ થશે? બરાબર છે. 20 પ્લસમાં તો અંદર લઈ ગયો તો માઇનસ થઈ ગયા. 60/2 એટલે 30. બીજું અહીંયા નિશાની બારે માઇનસ છે, તો કૌંસ ખોલી દો. અંદરના પદની નિશાની બદલાઈ જાય તો 5 + x છે, તો શું થઈ જશે? 5 - x થઈ જશે. બીજું અહીંયા શૂન ઉડે છે. હા, ઉડતું હોય તો ઉડાડી દો એમ. ચલો તો અહીંયા કેટલા વધ્યા? નીચે 2 વધ્યા. ચલો 28.5 - 20 એટલે અહીંયા કેટલા આવશે? 8.5. 28.5માંથી 20 બાદ કરી નાખો તો અહીંયા આવશે 8.5. ચલો અહીંયા 2 શેમાં છે? ગુણાકારમાં. એને સામે મોકલી દઉં એમ. બરાબર છે. તો આની સાથે ગુણાકાર થઈ જશે. હા, આ 2 અહીંયા શેમાં છે? ગુણાકારની અંદર છે. તો 2ને અહીંયા ગુણાકારમાં મોકલી દઉં એમ. તો 30
ચલો આ 30ની અંદરથી તમે 5 બાદ કરી નાખો તો 30માંથી 5 બાદ કરી નાખો તો આવશે 25 - x. કેટલા આવશે? 25 - x. ચલો હવે શું કામ કરીશું તો 8.5 × 2 કરું તો કેટલા આવશે? 8 દુ 16 ને 17. કેટલા આવશે? 17 બરાબર 25 - x. ચલો હવે શું કામ કરીશું તો x માઇનસ મળશે એને બરાબરની સામે લઈ જવું પ્લસ થઈ જાય 17 પ્લસ મળશે આ બાજુ લાવું માઇનસ થઈ જાય તો x બરાબર અહીંયા 25 એમના એમ 17 પ્લસ મળશે સામે લાવું શું થઈ જાય? માઇનસ થઈ જાય. તો હવે એક કામ કરી દઈએ અહીંયા x ની કિંમત તો 25માંથી 17 બાદ કરી નાખું તો કેટલા આવશે? 8. તો અહીંયા તમને એક ચલની કિંમત મળી ગઈ x બરાબર 8. હજી y ની કિંમત બાકી છે. કોની કિંમત બાકી છે? y ની કિંમત બાકી છે. તો y ની કિંમત લાવવા માટે આપણું એક સમીકરણ હતું અહીંયા બરોબર. શું સમીકરણ હતું કે 45 + x + y બરોબર. આપણું n બરાબર શું લખેલું હતું અહીંયા? n બરાબર શું લખેલું હતું? 45 + x + y. ઓકે ને? ઓકે. ચલો n તમને આપેલો હતો કેટલો? 60. તો n ની કિંમત મૂકી દઉં 60 બરાબર 45 એમના એમ પ્લસ ચલો x ની કિંમત આપણે લાયા. ચલો x કેટલો આવ્યો? 8. તો આની અંદર x ની કિંમત મૂકી દઉં 8 + y. ચલો 60 એમના એમ બરાબર અહીંયા y ની કિંમત મૂકવાની જો 8 આપણે મૂકી નથી. ચલો 45ની અંદર 8 પ્લસ કરી નાખું તો 45 8 કેટલા થઈ જશે? 53. તો 53 + y. ચલો 53 પ્લસમાં સામે જાય તો માઇનસ થઈ જશે તો 60 - 53 બરાબર y. ચલો 60માંથી 53 બાદ કરી નાખું તો 7. તો 7 બરાબર y. તો માટે y બરાબર 7. તો y ની કિંમત પણ તમને કેટલી મળી ગઈ? 7 મળી ગઈ. તો અહીંયા તમારે x અને y ની કિંમત લાવવાની હતી તો x અને y ની કિંમત કેટલી થઈ ગઈ? તો અહીંયા બરાબર છે તમારી ખૂટતી આવૃત્તિ x બરાબર 8 થશે અને y બરાબર કેટલી થશે? 7 થશે. દાખલો આ ટાઈપનો એકદમ ઇઝી હતો પણ આપણે આ ટાઈપના દાખલા સોલ્વ ના કરેલા હોય તો બેટા પરીક્ષાની અંદર આવડે નહીં. મોસ્ટ આઈએમપી સમશે બરોબર છે પૂછાશે એટલા માટે તૈયાર કરી લેજો. એકાદ બે વખત વિડીયો જોઈને પ્રેક્ટિસ કરી લેજો 100% તમને આવડી જશે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળના પ્રશ્ન નંબર 52 ઉપર જઈશું. ફરી પ્રશ્ન નંબર 52 એટલે આપણો આંકડાશાસ્ત્રનો સમ. મારી દ્રષ્ટિએ કહું તો વિભાગ ડીની અંદર આંકડાશાસ્ત્રના સંભાવના ચેપ્ટર તૈયાર કરી લઈએ આપણે તો આપણા પૂરેપૂરા સેક્શન ડીની અંદર માર્ક્સ આવી જાય. બીજું આંકડાશાસ્ત્રનો સમ મારી રિક્વેસ્ટ છે કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી અથવાની અંદર નહીં કાઢે કારણ કે આંકડાશાસ્ત્ર અને સંભાવના સ્કોરિંગ ચેપ્ટર છે બહુ ઇઝી છે ચેપ્ટર છે. કદાચ તમને મેથડ સેટ ના થતી હોય કોઈ ટીચરની એના કારણથી બીજું તમે કદાચ મહેનત ના કરી હોય તમે મહેનતની અંદર કચાશ રાખી હોય તો તમને કદાચ ચેપ્ટર ના આવડતું હોય આ બંને ચેપ્ટર શીખવો હોય તો પ્લે લિસ્ટની અંદર સંભાવના પાર્ટ 1, 2 અને આંકડાશાસ્ત્ર પાર્ટ 1, 2ના મેં 1 શોર્ટ રિવિઝનના વિડીયો અપલોડ કરેલા છે. તમે એને જોઈ શકો છો અને સંપૂર્ણ ચેપ્ટરને કમ્પ્લીટ તમારા તમામ ડાઉટને ક્લિયર કરી શકો છો. ચલો આગળ ક્વેશ્ચન નંબર 52 ઉપર જઈશું. એમ નીચે આપેલ માહિતી પરથી ગેરહાજર દિવસોની સંખ્યાનો મધ્યક શોધો. હવે અહીંયા આપણે કઈ રીત છે મધ્યક શોધવાનો છે તો મધ્યક શોધવા માટે આપણા માટે 3 રીતો છે અલગ અલગ. એક પ્રત્યક્ષ રીત છે, બીજી છે કઈ ધારેલા મધ્યકની રીત અને ત્રીજી પદ વિચલનની રીત. લાગતા વગતા નિયમનો ઉપયોગ કરી અને દાખલો સોલ્વ કરવાનો થાય. ચલો જોઈએ હેડો. ગેરહાજર દિવસોની સંખ્યા વર્ગ ઉપરથી રીત નક્કી થાય. ચલો જોઈએ આપણે શું કીધું છે વર્ગની અંદર. તો વર્ગની અંદર કહે છે આપણે 0 થી 6 તો કેટલી ગેપ છે? 6ની ગેપ છે. 6 થી 10 તો અહીંયા 4ની ગેપ છે જુઓ એમ. ચલો 10 થી 14 4ની ગેપ છે. 14 થી 20 ફરી 6ની ગેપ છે. 20 થી 28 8ની ગેપ છે. 28 થી 38 10ની ગેપ છે અને 38 થી 40 એટલે 2ની ગેપ છે. એટલે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા વર્ગ લંબાઈ કેવી છે? અસમાન છે. એટલે વર્ગ લંબાઈ સમાન છે નહીં. તો વર્ગ આપેલા હોય અને વર્ગ લંબાઈ અસમાન હોય એટલે બે વર્ગ વચ્ચેનો ગાળો સમાન ના હોય તો મધ્યક શોધવા માટે આપણે ધારેલા મધ્યકની રીતનો ઉપયોગ કરશું. કઈ રીતનો? ધારેલા મધ્યકની રીતનો ઉપયોગ કરીશું. અને ધારેલા મધ્યકની રીતે દાખલો ગણવા માટે આપણું સૂત્ર કયું આવશે? x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fi di ભાગ્યા સિગ્મા fi. આ આપણું સૂત્ર આવશે. ચલો બીજા નંબરનું કોલમ તમને આપેલું છે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા તો આપણે એને કહીશું આવૃત્તિ, એને કહીશું આપણી fi. શું કહીશું? fi. ચલો fiની અંદર જુઓ એમ 11 10 7 4 4 3 1 આના સરવાળાની જરૂર પડશે કેમ કે દાખલાની અંદર આપણે જરૂર પડશે સિગ્મા fiની. કોની જરૂર પડશે? સિગ્મા fiની. સરવાળો કરીએ 11માં 10 ઉમેરો 21 21 ને 7 ઉમેરો 28 28 4 32 32 4 36 37 39 ને 1 40 તો આપણો જે fiનો સરવાળો છે કેટલો થઈ જશે? 40. ચલો એના પછી કોલમ આવશે આપણું કયું? xi.
એટલે આપણું મધ્ય કિંમતનું કોલમ આવશે. મધ્ય કિંમત એટલે અધસીમા પ્લસ ઉધ્વસીમા ભાગ્યા 2, આ બે વર્ગનો સરવાળો કરી અને 2 વડે ભાગવાનો. 0 + 6, 6 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા આવશે? 3. એના પછી 10 + 6 એટલે 16, 16 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા આવશે? 8. કેટલા આવશે? 8. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ બરાબર છે 10 અને અહીંયા 14 એટલે કેટલા થાય? 24, 24 એટલે કેટલા આવશે? 12. ચલો 20 અને 14 એટલે કેટલા? 34, 34 ભાગ્યા 2 એટલે 17 દુ 34. ચલો 20 અને 28 એટલે 48, 48 એટલે 24 દુના 48. તો અહીંયા કેટલા આવશે? 24. ચલો 28માં 38 પ્લસ કરી નાખું તો 28 ને 38 એટલે 28 ને 20 એટલે 48, 58, 58 ને 67, 67 એટલે 33 દુના 67, 33 આવશે. એના પછી અહીંયા 38 અને 40 એટલે 30 ને 40, 70, 70 ને 78, 78 ભાગ્યા 2 એટલે 39 દુ 78. ચલો સેટ થશે. આ આવી ગઈ તમારી મધ્ય કિંમત xi. બીજું ખાસ સરવાળા બાદ બાકી તમને આવડતા હોવા જોઈએ આના માટે. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ કોલમ આવશે આપણું ડીઆઈનું. કયું? ડીઆઈ. ડીઆઈનું સૂત્ર છે xi માઇનસ એ. ડીઆઈનું સૂત્ર શું છે? xi માઇનસ એ. એ એટલે આપણે ધારેલો મધ્યક, એટલે xiના દરેક અવલોકનમાંથી એ બાદ કરવાનો અને એ તમારે શેમાં ધારવાનો? xiના અવલોકનોમાંથી તમારે એ ધારવાનો અને મારી દ્રષ્ટિએ કહું જે વચ્ચે વચ હોય એને ધારી દેવાનો. તો આપણો એ એટલે આપણો ધારેલો મધ્યક થઈ જશે 17. શું? 17. જે એ ધાર્યો એના સામે કેટલા મૂકી દેવાના? 0. કેટલા મૂકી દેવાના? 0. બીજું FIDI વાળી રીતનો ઉપયોગ કેમ કર્યો? કેમ કે વર્ગ લંબાઈ અસમાન છે એટલા માટે. જો આ વર્ગ લંબાઈ બે વર્ગનો ગાળો સમાન હોય તો પદ વિચલનની રીત આવત, પણ અહીંયા વર્ગ લંબાઈ અસમાન છે. એકમાં 2 છે, 4 છે, 6 છે, 8 છે, 10 છે, તો વર્ગ લંબાઈ અસમાન છે એટલા માટે FIDI વાળી રીત આવશે, ધારેલા મધ્યકની રીત આવશે. ચલો હવે નેક્સ્ટ, આ દરેક અવલોકનમાંથી કેટલા બાદ કરવાના? 17. એટલે આ રીતના આવે કે xi માઇનસ 17. કેટલા? xi માઇનસ 17. ચલો 3માંથી 17 બાદ કરી નાખો એટલે કેટલા આવશે? -14. કેટલા આવશે? -14. એના પછી 8માંથી 17 બાદ કરી નાખો એટલે કેટલા આવશે? -9. એના પછી 12માંથી 17 બાદ કરી નાખો એટલે કેટલા આવશે? -5. કેટલા આવશે? -5. એના પછી 24માંથી 17 બાદ કરી નાખો એટલે કેટલા આવશે? +7. કેટલા આવશે? +7. ચલો 33માંથી 17 બાદ કરી નાખો તો 33માંથી 17 બાદ કરી નાખો એટલે કેટલા આવશે? 16. એના પછી 39 ની અંદર તમે 17 બાદ કરી નાખો એટલે કેટલા આવશે? 39 માઇનસ 17 એટલે આવશે 22. કેટલા આવશે? 22. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ તમારે જરૂર પડશે FIDIની. કોની? FIDIની. હવે FIDI એટલે FI અને DIનો શું કરીશું? ગુણાકાર. તો આ રહ્યો FI, બીજા નંબરનું કોલમ FI આવૃત્તિનું હોય. કોઈ પણ દાખલો આલે બીજા નંબરનું કોલમ તમને આવૃત્તિ FIનું આલે. આ રહ્યો FI, આ રહ્યો DI, એ બેનો શું કરવાનો છે? ગુણાકાર. તો અહીંયા 11 × 14. શું? 11 × 14. તો તમે 11 × 14 કરશો તો તમારો જવાબ આવશે -154. કેટલા આવશે? -154. એના પછી અહીંયા 10 × 9 = 90, પણ ચેવા? -90. અહીંયા આવશે -90. અહીંયા 7 × 5 = 35, પણ ચેવા? -35. અહીંયા 4 × 0 એટલે 0. અહીંયા 7 × 4 = 28. એના પછી 16 × 3 = 48. અને નેક્સ્ટ બરાબર છે 22 × 1 = 22. કેટલા? 22 × 1 = 22. હવે અહીંયા આપણો માઇનસના અવલોકનનો સરવાળો કરીશું અને પ્લસના અવલોકનનો સરવાળો કરીશું એમ. ચલો 5 ને 4 = 9. 5 ને 4 કેટલા? 9. અહીંયા 9 અને 5, 9 ને 5 કેટલા? 14. 14 ને 3, 14 ને 3 કેટલા આવશે? 17. કેટલા આવશે? 17. તો 17 નો સાતડો વધી 1, 1 ને 1 2, તો અહીંયા કેટલા આવશે? 289. પણ ચેવા? -289. તો માઇનસવાળા અવલોકનનો સરવાળો 289 આવશે. અને અહીંયા તમારો પ્લસનો સરવાળો 8 ને 8, 8 ને 8 16, 16 ને 2 18, 18 નો આઠડો, 18 નો આઠડો વધી આવી 1, 1 ને 2 3, 3 ને 4 7, 7 ને 2 9, તો પ્લસવાળાનો સરવાળો આવશે કેટલો? 98. ચલો હવે આપણે સિગ્મા FIDIની જરૂર પડશે. તો સિગ્મા FIDI એટલે 279 કેટલા બાદ કરવાના? 98. બરાબર ને? બરાબર. તો અહીંયા 9માંથી 8 બાદ કરશું એમ. કેટલા? 9માંથી 8 બાદ કરશું એટલે કેટલા આવશે? 1 આવશે એમ. કેટલા? 1. અહીંયા તમે 10 કો લેશો એમ. બરાબર. બીજું ખાસ તમારો જવાબ માઇનસમાં આવશે. શેમાં આવશે? માઇનસની અંદર આવશે. કારણ કે માઇનસવાળી સંખ્યા વધારે છે એટલા માટે. ચલો આની જોડે 10 કો લઈએ તો આની જોડે 1 વધે એમ. અહીંયા 10. ચલો 17માંથી 9 બાદ કરી નાખો એટલે કેટલા આવશે? 8 આવશે એમ. ચલો અને ઉપરથી 1 એમના એમ ઉતારી દઈશું એમ. તો તમે 279 - 98 કરશો એટલે તમારો જવાબ આવશે -181.
કેટલો આવશે -181 બરાબર ને બરાબર તો આ આવી ગયો તમારો સિગ્મા FIDI શું આવી ગયો FIDI માઇનસવાળા અવલોકનનો સરવાળો 289 માઇનસમાં છે પ્લસવાળાનો સરવાળો છે 98 289 માંથી 98 બાદ કરી નાખો એટલે કેટલા આવશે -181 ચલો હવે આપણે મધ્યક શોધવા માટે બરાબર છે સૂત્ર મૂકી દઈશું એમ તો મધ્યક x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા FIDI ભાગ્યા સિગ્મા FI બીજું ખાસ h નહીં આવે કારણ કે અહીંયા વર્ગ લંબાઈ સમાન નથી પર પદ વિચલનની રીત આવે તો ગુણ્યા h તમારે કરવો પડે ચલો કિંમત મૂકી દઈશું દાખલાની અંદર શાંતિ ચલો a એટલે ધારેલો મધ્યક કેટલો હતો 17 તો અહીંયા મૂકી દો 17 પ્લસ સિગ્મા FIDI કેટલો આવ્યો -181 તો સિગ્મા FIDI -181 ભાગ્યા સિગ્મા FI એટલે કેટલો છે તમારો 40 કેટલો છે 40 તો અહીંયા મૂકી દઈશું કેટલા 40 સેટ થશે ને ઓકે ચલો હવે નેક્સ્ટ ચલો 17 એમના એમ ચલો પ્લસ માઇનસ શું કરીશું માઇનસ હવે 181 છે એને તમારે 40 વડે ભાગવાના છે 181 કેટલા વડે ભાગવાના છે 40 વડે ભાગવાના છે તો આ 17 એમના એમ મૂકી દઉં એમ આનો જવાબ આવશે એ 17 માંથી શું કરીશું માઇનસ હવે એક કામ કરી નાખું તમે અહીંયા હાલ 0 થોડી વાર માટે મૂકી દો જે જવાબ આવશે એટલે એક પોઈન્ટ કાપી નાખીશું ચલો 18 ભાગ્યા 181 ભાગ્યા 4 કરી નાખું કેટલા 181 ભાગ્યા 4 કરી નાખું એમ ચલો 4 નો ઘડિયો બોલો 4 4 16 કેટલા 4 4 16 ચલો 18 માંથી 16 બાદ કરું તો 2 ચલો 4 25 જેટલા 4 25 ચલો 21 ની અંદરથી 20 જોઈએ એટલે કેટલા વચ્ચે 1 વચ્ચે ચલો ભાગ નથી ચાલતો અહીંયા પોઈન્ટ મૂકો અહીંયા શૂન્ય મૂકી દઉં એમ ચલો 4 નો ઘડિયો બોલું 4 દુ 8 કેટલા 4 દુ 8 ચલો 8 માંથી 10 માંથી 8 બાદ કરો એટલે કેટલા વચ્ચે 2 ચલો ભાગ નથી ચાલતો તો શૂન્ય મૂકવી પડશે ચલો તો અહીંયા 4 5 20 થઈ જશે કેટલા 4 5 20 થઈ જશે તો નીચે 0 0 શેષ થઈ જશે ચલો હવે બીજું કે અહીંયા આપણે 1 0 ઓછો લીધો છે બરોબર ને તો અહીંયા કેટલા આવે છે 45.25 આવે છે અને નીચે હજી આપણો 1 0 છે તો 1 પોઈન્ટ કપાઈ જશે તો પોઈન્ટ કયો આવતો રહેશે અહીંયા પોઈન્ટ આવતો રહેશે તો અહીંયા તમારો જવાબ થશે 4.525 કેટલો થશે 4.525 તમારો જવાબ થઈ જશે પહેલાં તો 45.25 એક શૂન્ય આપણે નથી લીધી તો 1 શૂન્ય એટલે ઉપરથી એક પોઈન્ટ બીજો કપાઈ જાય તો આ પોઈન્ટ 5 જોડે તો એક પોઈન્ટ કપાઈ જાય અહીંયા તો 4.525 તો 181 ભાગ્યા તમે 40 કરશો એટલે તમારો જવાબ થઈ જશે કેટલા 4.525 કેટલો થઈ જશે 4.525 ચલો અહીંયા 17 એમના એમ માઇનસ પોઈન્ટ પાસે આપણે 2 ઓકડા લઈએ છીએ તો પોઈન્ટ પછીના 2 ઓકડા પર ત્રીજો ઓકડો 5 અને 5 થી વધારે હોય તો આગળની સંખ્યામાં 1 ઉમેરી દેવાના તો અહીંયા 52 માં 1 ઉમેરું 53 થઈ જશે તો 4 પોઈન્ટ કેટલા 53 ચલો હવે 17 એમના એમ બરોબર છે હવે કામ કરો ડાયરેક્ટ બાદ બાકી જ કરવાની છે આપણે એમ ચલો 17 માંથી 4.53 બાદ કરી નાખું એમ તો 17 માઇનસ 4.53 ચલો પોઈન્ટ નીચે 0 0 મૂકી દો એમ ચલો ભાગ નથી ચાલતો તો અહીંયા 6 આવશે અહીંયા 9 આવશે અહીંયા 10 આવશે ચલો 10 માંથી 3 બાદ કરી નાખું 7 આવશે અહીંયા 9 માંથી 5 બાદ કરી નાખું એટલે કેટલા આવશે 4 આવશે 6 માંથી 4 બાદ કરી નાખું તો કેટલા આવશે અહીંયા 2 આવશે અને ઉપરથી ઉતાર્યો 1 આવશે તો તમે અહીંયા 17 માંથી 4.53 બાદ કરી નાખો એટલે જવાબ આવશે કેટલો 12.47 કેટલો આવશે 12.47 તો તમારો જે મધ્યક x બાર આવશે એ કેટલો આવશે 12.47 તો તમારો જે મધ્યક હતો એ મળી ગયો કેટલો 12.47 તો અહીંયા તમારો જે લખીશું આમ શું લખીશું વિદ્યાર્થીઓના ગેરહાજર દિવસોની સંખ્યાનો મધ્યક 12.47 થશે ચલો આગળના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈશું આપણે ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળના પ્રશ્ન ઉપર જઈએ અને આગળનો પ્રશ્ન નંબર 53 સેક્શન ડીની અંદર બરાબર છે અને આ સેક્શન છે આપણો જે સમ છે એ છે સમાંતર શ્રેણીનો ચલો શું કહે છે સમ વાંચીએ 53મા નંબરનો યશરાજ વર્ષના પ્રથમ અઠવાડિયે ₹5ની બચત કરે છે અને પછી તેની અઠવાડિયે બચતમાં 1.75નો વધારો કરે છે જો તેના અઠવાડિયે તેની બચત ₹20.75 હોય તો તેનું મૂલ્ય શોધો આગળ એવું કહેશે અશરાજ કરીને કોઈ એક વ્યક્તિ છે
અને એ વ્યક્તિ વર્ષના પ્રથમ અઠવાડિયે બરાબર કેટલાની બચત કરે છે? 5 રૂપિયાની બચત કરે છે. તો વર્ષના અઠવાડિયે 5 બચત કરતો જાય છે અને તેની અઠવાડિયે જે બચત કરે છે એમાં 1.75 રૂપિયાનો વધારો કરતો જાય છે. એટલે પહેલાં અઠવાડિયે 5 રૂપિયા કરે તો ફરી આવતા અઠવાડિયામાં 1.75 રૂપિયા પ્લસ કરીને બચત કરશે. તો અહીંયા આપણને એવું કહે છે કે કયા અઠવાડિયે તેની બચત 20.75 રૂપિયા થઈ હશે. તો આ 20.75 રૂપિયા એ કેટલા અઠવાડિયાના એને ભેગા કર્યા હશે? તો એનું આપણે શું શોધવાનું છે? મૂલ્ય. એટલે આપણે n શોધવાનો છે. ચલો સમાંતર શ્રેણી બનાવીશું. ચલો પ્રથમ અઠવાડિયે કેટલાની બચત કરે છે? યશરાજ 5 રૂપિયાની બચત કરે છે. તો અહીંયા આવશે 5. આગળ 5 રૂપિયા જે અઠવાડિયે બચત કરે છે એમાં 1.75 રૂપિયા શું કરી દેવાના છે? પ્લસ કરી દેવાના છે. તો બીજા અઠવાડિયે બચત કરશે તો 5માં 1.75 ઉમેરી નાખું તો કેટલા આવશે? 6.75 આવશે. કેટલા આવશે? 6.75. હવે ફરી ત્રીજા અઠવાડિયે બચત કરશે તો 6.75 તો હશે જ, પણ એમાં બીજા કેટલા પ્લસ કરીને કરશે? 1.75 પ્લસ કરીને કરશે. તો 6.75માં 1.75 પ્લસ કરું તો કેટલા આવશે? 8.50. કેટલા આવશે? 8.50. ફરી બચત કરશે એમાં 1.75 આમાં પ્લસ કરીને કરશે તો 8.50માં 1.75 પ્લસ કરી નાખું તો કેટલા કરશે? 10.75. અને એમ કરતાં એ જેટલી બચત કરે છે? 20.75 રૂપિયાની બચત કરે છે. કેટલી કરે છે? 20.75 રૂપિયાની શું કરે છે? બચત કરે છે. તો અહીંયા આપણી એક સમાંતર શ્રેણી મળી છે. તો હવે આ જે 20.75 બરાબર એની જે બચત કરી છે એ કેટલા અઠવાડિયાની બચત હશે? તો આપણે અહીંયા સમાંતર શ્રેણી બનાવીશું. ચલો એ બરાબર કેટલા આપવામાં આવ્યા છે? 5. તો અહીંયા લખીશું એ બરાબર 5. બીજું આપણે જરૂર પડશે સામાન્ય તફાવત ડીની. ડી એટલે આપણને ખબર જ છે, ડી આપણને અહીંયા આપેલો છે સામાન્ય તફાવત. કારણ કે આપણે કેટલા પ્લસ કર્યા છે? 1.75 ના ખબર પડે તો આ A2 આ A1, A2માંથી A1 બાદ કરો, 6.75માંથી 5 બાદ કરો તો ડી કેટલો આવશે? 1.75. અને આગળ તમને ડેશ કરી અને જ્યારે છેલ્લું પદ આલે એને કહેવાય શું? આપણું an. તો આ ડેશ કરીને તમને જ્યાં 20.75 આપ્યા છે આ આપણું લાસ્ટ પદ છે અને લાસ્ટ પદને કહેવાય છે an. તો an બરાબર એને ટોટલ બચત કેટલી કરી છે? 20.75. કેટલી કરી છે? 20.75. અને આ 20.75 એને કેટલા અઠવાડિયાના કર્યા છે એનું મૂલ્ય, એટલે દાખલાની અંદર આપણે n શોધવાનો છે. તો n બરાબર કેટલા? ચલો હવે આપણે અહીંયા તમને લાસ્ટ પદ એટલે an આપેલો છે અને બીજું n શોધવાનું છે. તો આપણે શ્રેણી માટે પદ શોધવાનું સૂત્ર લખીશું. પદ શોધવાનું સૂત્ર છે આપણા માટે an બરાબર a પ્લસ n-1 અને કૌંસ બાર ડી. ચલો an તમને આપેલો છે કેટલો? 20.75. તો અહીંયા લખી દઉં 20.75 બરાબર a એટલે શ્રેણીનું પ્રથમ પદ કેટલું આપેલું છે? અહીંયા તમને આપેલું જ છે a બરાબર કેટલા? 5. તો એની કિંમત છે 5 પ્લસ n આપણે શોધવાનો છે. તો n-1 અને ડી સામાન્ય તફાવત કેટલો આપ્યો છે? 1.75. કેટલો આપેલો છે? 1.75. ચલો આગળ જઈએ હવે સાદુરૂપ. ચલો આ 5 પ્લસમાં છે બરાબરની સામે જ્યાં શું થઈ જશે? માઇનસ થઈ જશે. તો 20.75 માઇનસ 5 બરાબર હવે 1.75 એકોને ગુણશે, આખા કૌંસને ગુણશે તો 1.75 n ને પણ ગુણશે અને 1.75 1ને પણ ગુણશે. તો 1.75 ગુણ્યા n તો 1.75 n. બીજું નિયમના માઇનસ અને 1.75 ગુણ્યા 1 એટલે 1.75. ચલો 20.75ની અંદરથી 5 જશે એટલે કેટલા વધશે? 15.75. કેટલા વધશે? 15.75. બીજું આ 1.75 માઇનસમાં છે એ બરાબરની સામે જાય શું થઈ જાય? પ્લસ થઈ જાય. તો 1.75 અહીંયા પ્લસ થઈ જશે બરાબર અહીંયા કેટલા વધ્યા? 1.75 n. ચલો આગળ હવે આ બેનો સરવાળો કરીશું આપણે. તો આ 15.75ની અંદર 1.75 પ્લસ કરી દઈશું એમ. તો 15માં 1 ઉમેરું તો 16 અને અહીંથી 0.25 લાવું તો 17 અને કેટલા વધ્યા? 50. તો અહીંયા કેટલા વધશે? 17.50. આ બેનો સરવાળો. તો 15.75માં 1.75 પ્લસ કરો કેટલા? 17.50 બરાબર 1.75 n. ચલો હવે બરાબર એટલે કયો સંબંધ થાય? ભાગાકારનો. 1.75 અહીંયા ગુણાકારમાં સામે જાય તો ભાગાકારમાં. તો અહીંયા આવશે 17.50 ભાગ્યા 1.75 બરાબર n. હા કે ના? હા. ચલો આપણે હવે અહીંયા પોઈન્ટ કાઢવો છે. તો ઉપર 2 પોઈન્ટ કાઢવા માટે નીચે 100 વડે ગુણીશું અને નીચેથી પોઈન્ટ કાઢવા માટે ઉપર 100 વડે ગુણીશું એમ. તો અહીંયા 1750. કેટલા? 1750 અને અહીંયા આવશે 175. બીજું કે અહીંયા ઉપરથી 2 પોઈન્ટ કાઢવા માટે આપણે નીચે 100 વડે ગુણીશું
અને અહીંયા નીચે 2 પોઈન્ટ કાઢવા માટે આપણે ઉપર 100 વડે ગુણીશું બરાબર n. તો ચલો અહીંથી આપણા પોઈન્ટ નીકળી ગયા છે. હવે શું કામ કરીશું? હવે એક કામ કરો, આ 100 ઉડી ગયા અહીંયા. બીજું 175 અહીંયા છે ને 175 અહીંયા છે, તો આ 1750 એના ભાગ પાડી દો તો ચાલે કે ના ચાલે? ચાલે. તો આ જે 1750 છે એના ભાગ પાડો 175 દાન 1750. તો એક કામ કરી નાખું, 175 અહીંથી ઉડી જશે. અહીંયા કેટલા વચ્ચે? 10. તો અહીંયા 10 વચ્ચે, તો 10 બરાબર n, માટે n બરાબર 10. n બરાબર 10. તો જે અહીંયા યશરાજે જે 20.75 રૂપિયાની બચત કરી હતી એ કેટલા અઠવાડિયાની છે? 10 અઠવાડિયાની હશે એમ. તો અહીંયા ફાઇનલ સ્ટેટમેન્ટ આપણે લખીશું, તેથી તેની 10 અઠવાડિયાની બચત 10 અઠવાડિયાની બચત કેટલી થશે? 20.75 રૂપિયા થશે. કેટલી થશે? 20.75 રૂપિયા થશે. તો એને 10 અઠવાડિયે બરાબર છે 5 રૂપિયાથી રોકવાનું ચાલુ કર્યું હતું. 1.75 નાખતા જાય તો પછી એ 10મા અઠવાડિયે બરાબર છે કેટલી બચત કરશે? 20.75 રૂપિયા બચત કરશે એમ. ચલો આગળના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈશું આપણે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 54 અને તમારો જે વિભાગ ડી છે એનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે. ધ્યાન આપજો, સંભાવનાનો દાખલો છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન પરીક્ષાની અંદર વારંવાર પૂછાતા હોય છે. ચલો પ્રશ્ન વાંચીએ. શું કહે છે? 2 સમતોલ પાસાને એક વખત ઉછાળવામાં આવે. 2 પાસાને એક વખત ઉછાળવામાં આવે. 2 સમતોલ પાસા આપણે ઉછાળીએ તો આપણને ખબર છે કે 36 પરિણામ મળે. કેટલા? 36 પરિણામ મળે. ઓકે ને? ઓકે. આગળ આ પ્રયોગના તમામ શક્ય પરિણામો લખો. આપણને એવું કહે છે કે આ 36 પરિણામો લખો. આગળ પાસા પર મળતા પૂર્ણાંકોનો સરવાળો 8 હોય. સંભાવના શોધવાની છે કે જે તમે આ 36 પરિણામ આવ્યા એટલે પાસા ઉપર 2 ઉછાળ્યા તો બંને પાસા પર અંકોનો તમે સરવાળો કરો એટલે કેટલો મળે? 8 મળે. બીજા નંબરમાં એમ કહે છે કે 13થી ઓછો હોય તેની સંભાવના શોધો. શું કહે છે? 13થી ઓછો હોય તેની સંભાવના શોધો. આગળ 2 પરિણામો શોધવાના છે. સૌથી પહેલાં એવું કીધું તો આપણે શક્ય પરિણામો લખો એમ. તો આપણે 2 પાસાને એકી હંગાત ઉછાળીએ તો અહીંયા 36 પરિણામ આવે. મેં જે અહીંયા લખેલા છે એમ ટાઈમના વિભાવે ડાયરેક્ટ લખી નાખ્યા છે. તો 2 પાસાને ઉછાળતા મળતા પરિણામોની સંખ્યા u બરાબર પહેલા પાસા ઉપર 1 આવે, બીજા ઉપર 1 આવે, પહેલા ઉપર 1 આવશે અને બાકીના પાસા ઉપર 1 થી 6 અંક આવશે. પહેલા પાસા ઉપર 2 આવશે અને બાકીના બધા પાસા ઉપર 1 થી 6 અંક આવશે. પહેલા પાસા ઉપર 3 આવશે, બાકીના બીજા પાસા ઉપર 1 થી 6 અંક આવશે. પહેલા પાસા ઉપર દાખલા તરીકે 4 આવે, બાકીના બધા પાસા ઉપર 1 થી 6 અંક આવે. પહેલા પાસા ઉપર 5 આવે, બાકીના બધા પાસા ઉપર 1 થી 6 અંક આવે. પહેલા પાસા ઉપર 6 અંક આવે, બાકીના બધા પાસા ઉપર 1 થી 6 અંક આવે. તો આ ટાઈપના 2 પાસા ઉછાળીએ તો આપણને કુલ પરિણામો 36 મળે. તો અહીંયા લખી નાખું બરાબર કે કુલ પરિણામોની સંખ્યા n બરાબર 36. ટોટલ પરિણામ કેટલા આવશે? 36. આ આપણો દાખલો ગણવા માટેનો આધાર છે. ચલો હવે પહેલા નંબરે આપણે શું કીધું હતું કે સરવાળો 8 હોય. તો અહીંયા i કરીને લખીશું આપણે. અહીંયા i કરીને લખીશું અને આઈની અંદર ઘટના એ. શું કહે છે? ઘટના એ બરાબર. શું લખીશું કે પાસાના અંકોનો સરવાળો 8 હોવાની સંભાવના. ચલો પાસાના અંકોનો સરવાળો 8 થાય તો આપણે આ 36માંથી એવા પરિણામ લેવાના 2 ભેગા કે જેનો સરવાળો 8 થાય. તો અહીંયા તમે 1 વાળી લાઇનમાં તો 8 થાય જ નહીં, કેમ કે 1 અને 6 7 થાય. 2 વાળી લાઇનની અંદર તમે જુઓ 2 અને 6 કેટલા થઈ જાય? 8 થઈ જાય. તો એક પરિણામ આ આવશે. આ લાઇનની અંદર તમે જો 3 અને 5 સરવાળો 8 થઈ જાય. 4 વાળી લાઇનની અંદર 4 અને 4 વાળા પરિણામ સરવાળો 8 થાય. 5 વાળી લાઇનની અંદર 5 અને 3 8 થાય અને 6 વાળી લાઇનમાં 6 અને 2. તો અહીંયા તમે જુઓ એમ 1 2 3 4 5 આ 5 પરિણામો આવશે જેનો સરવાળો કેટલો થશે? 8 થશે. તો અહીંયા પરિણામો તમારે લખવા પડે. કયા કયા પરિણામ લખીશું અહીંયા? તો 2 6, પછી 6 2, 3 5, 5 3 અને બીજું પરિણામ કયું આવશે? 4 4. કયું આવશે? 4 4. તમે ગમે તે રીતે લખી શકો છો, તમને જે રીતના ફાવે એ રીતના. તો m બરાબર
અહીંયા ઉદ્ભવી શકે તેવા પરિણામો 1 2 3 4 5 તો સરવાળો 8 થાય એવા પરિણામ કેટલા આવશે? 5 આવશે. ચલો હવે આપણે સંભાવનાનું અહીંયા એકવાર સૂત્ર લખવું પડશે. તો સંભાવના P બરાબર ઉદ્ભવી શકે તેવા પરિણામોની સંખ્યા ભાગ્યા કુલ પરિણામોની સંખ્યા. આ આપણું શું છે? સંભાવનાનું સૂત્ર છે. ચલો સંભાવનાને કહીશું P ઓફ A આપણે શોધીએ છીએ. તો P ઓફ A ટૂંકું સૂત્ર છે M ભાગ્યા N. M એટલે ઉદ્ભવી શકે તેવા પરિણામોની સંખ્યા, N એટલે કુલ પરિણામોની સંખ્યા. ચલો M બરાબર કેટલા હતા? અહીંયા 5. કેટલા હતા? 5. અને N બરાબર આપણા ટોટલ પરિણામ કેટલા હતા? 36. કેટલા હતા? 36. આગળ ભાગ ચાલતો નથી તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે? 5/36. ચલો આગળ ડબલ આઈની અંદર, ડબલ આઈમાં આપણે શું કીધું હતું? ડબલ આઈની અંદર દાખલાની અંદર વાંચીએ. ડબલ આઈમાં કહે છે 13 થી ઓછો હોય તેવી ઘટનાની સંભાવના. તો પાસાના અંકોનો સરવાળો 13 થી ઓછો હોય તેની સંભાવના આપણે શોધવાની છે. તો ડબલ આઈની અંદર અહીંયા લખીશું આપણે ઘટના બી. શું આવશે? ઘટના બી. શું કરીશું? 13 થી ઓછો હોવાની સંભાવના. ચલો તો M બરાબર, વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખબર છે કે પાસાના અંકોનો સરવાળો 13 થી ઓછો હોય તો 13 થી ઓછો હોય પાસાના અંકોનો નાનામાં નાનો સરવાળો કેટલો આવે? નાનામાં નાનો સરવાળો 1 અને 1 2 અને મોટોમાં મોટો સરવાળો કેટલો આવે? 6 અને 6 12. તો 13 થી ઓછો હોય તો ટોટલ પરિણામ આપણે 36 હતા તો 36 પરિણામ આવે. તો અહીંયા ટોટલ પરિણામ કેટલા આવશે? 36. કેમ કે 36 પરિણામોનો સરવાળો કેટલો થાય? 13 થી ઓછો થાય તો ટોટલ પરિણામ કેટલા આવે? 36 પરિણામ આવે. જે આપણે પરિણામ લખ્યા તેમાં 36 પરિણામ એવા આવશે કે જેનો સરવાળો કેટલો થાય? 13 થી ઓછો થાય. જો 13 થી 12 થી વધુ કે તો 12 થી વધુ સરવાળો ના હોય તો અહીં અશક્ય ઘટના છે. જો 13 કીધો હોત તો એ પણ અશક્ય ઘટના, પણ 13 થી ઓછો કે તો 13 થી ઓછો એટલે 12 11 એમ કરતાં 2 હોય એવા ટોટલ પરિણામ કેટલા આવે? 36. ચલો ઘટના P ઓફ B બરાબર M ભાગ્યા N. ચલો M બરાબર કેટલા આવશે? 36 અને N બરાબર ટોટલ પરિણામ કેટલા હશે? 36 ઉડી ગયા એટલે કેટલો જવાબ આવશે? 1. કેટલો જવાબ આવશે? 1. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણો જે સેક્શન D છે એ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે પૂરો થાય છે. બીજું મારી મેથડ તમને સેટ થતી હોય, મારા વિડીયો તમને હેલ્પફુલ થતા હોય તો તમે કોમેન્ટની અંદર રિપ્લાય આપી શકો છો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. બીજું થોડી હિંમત રાખજો. અત્યારે તમે ટાઈમમાંથી ટાઈમ કાઢીને વિડીયો જોઈ રહ્યા છો. આનું ભગવાન ઉપરથી તમને 100% ફળ આપશે. કેમ કે જે વિદ્યાર્થીઓ મહેનત કરે છે દુનિયાની અંદર, મગજની અંદર રાખજો, જે દુનિયાની અંદર મહેનત કરે છે ભગવાન એને અવશ્ય ફળ આપે છે. તમે આ જેટલી તકલીફ લેશો આ મૂવમેન્ટની અંદર એટલું ફ્યુચરની અંદર આ વસ્તુ તમને સફળતાના એક સહી રાહ ઉપર લઈ જશે. બીજું ખાસ મળીશું આપણે આગળના પ્રશ્નપત્રની અંદર. ત્યાં સુધી જોતા રહો આ મારી ચેનલ આર્યન ક્લાસીસ. ઓકે, થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.